Good morning, children. Have a nice day. Students, in this class, we continue the same lesson, that is Unit 14, Transportation in Plant and Circulation in Animals. Okay, ma? Yes. So, first we see that root pressure. Okay. This iron from the soil is actively transported. So iron is present in the soil, it is actively transported into that vascular tissue. You know that, yes, vascular tissue of the root. Then that water moves along, increase the pressure. Water along moves, increase the pressure inside the xylem. So xylem is, the function of the xylem is water conduction. Yes. So this pressure is called root pressure. This pressure is called root pressure. So it is responsible for pushing that water into smaller height of the stem. என்ன பண்ண வாட்டர் அப்படியே புஷ் பண்ணி அந்த ஸ்டெம் அந்த பிளான்ட்டோட ஹைட் வரைக்கும் அப்படியே கொண்டு போய் ரீச் ஆகும். ஓகேயாம்மா? தென் அப்டேக் ஆஃப் மினரல்ஸ். First is root pressure, then the second one is uptake of minerals. How that minerals is uptake by the plant. Okay, so plants depend out minerals from soil for its nutritional requirements. From what ma? Nutritional requirements. All minerals cannot be passively absorbed by roots. எல்லா மினரல்ஸும் passively absorb பண்ணப்படாது. எதன் மூலம்? By the roots. It is two factor account for this. The first one is minerals are present. Minerals are present in the soil as charged particles. Okay, that is the ions. It cannot move across the cell membrane. Okay ma, across the cell membrane. Then the second one, the concentration of minerals in the root, minerals in the soil is usually lower than, minerals in the soil usually lower, it is very lower, okay amma, than the concentration of minerals in root. Concentration of minerals in the soil is lower than the concentration of mineral in the root. Okay amma? So the minerals in the concentration soil ரொம்ப லோயராக இருக்கும் கம்பேரிங் த மினரல்ஸ் இன் த ரூட்டில் மினரல்ஸ் இருக்கிறத விட அதில் வந்து எப்படி இருக்கும், சாயிலில் ரொம்ப லோயராக இருக்கும். ஓகேயா? then only that minerals enter the root by active transport. அதனால தான் அந்த மினரல்ஸ் வந்து ரூட்டில் எதன் மூலம் என்ட்ரி ஆகுது? ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் மெத்தட். ஓகேயாம்மா? ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன். So through the cytoplasm of epidermal cells. Okay. It needs that energy to form what ma? ATP. Okay. ATP. So that is then only transported to all parts of the plants by transpiration pull. ஓகே, இதன் மூலமாக டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் மூலமாக எல்லா பிளான்ட்டில் உள்ள எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் என்ன செய்யுது? மினரல்ஸ் ஆனது சப்ளை ஆகுது. ஓகேம்மா? எஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் டிரான்ஸ்லொகேஷன் ஆஃப் மினரல் அயான்ஸ். ஓகேம்மா? ஸோ மினரல்ஸ் ஆர் ரீமொபிலைஸ்ட். So remobilized means return the substance. ஓகேம்மா? circulate in the system. ஓகே, அப்படியே ரீமொபிலைஸ்ட் ஆகுது ஃப்ரம் ஓல்டர் டையிங் லீவ்ஸ். எதில் இருந்து? ஓல்டர் டையிங் லீவ்ஸ் டு த யங் லீவ்ஸ். அதாவது ஓல்டர் லீவ்ஸ்லேருந்து யங் லீவ்ஸுக்கு என்ன செய்யுது? திரும்ப வருது, ரிட்டர்ன் ஆகுது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெசிடஸ் பிளான்ட்ஸ். ஸோ இதில் ஓல்டர் லீவ்ஸ்லாம் என்ன செஞ்சிடும்? விழுந்துடும். ஓகே, ஸோ அப்படி விழும்போது அந்த விழுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஓல்டர் லீவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்ஸு, ஸோ தட் இஸ் பாஸ்பரஸ், சல்ஃபர், தென் பொட்டாசியம், நைட்ரஜன், ஆல் திஸ் ஈஸிலி மொபிலைஸ்டு. இதெல்லாம் ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடும்? மொபிலைஸ்டு ஆயிரும். ஓகே, the calcium only is not remobilized. So small amount of material only exchange
in that place between xylem and phloem. Okay, exchange of xylem and phloem. Okay amma, அந்த சல்ஃபர், நைட்ரஜன், பொட்டாசியம் இது எல்லாமே என்ன செஞ்சிடும், மூவ் ஆகும். ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன செய்யும், மூமெண்ட் ஆகும். பட் அந்த கால்சியம் மட்டும் என்ன செய்யாது, மோஸ்ட்லி வந்து மூவ் ஆகாது. அதான் நாட் ரீமொபிலைஸ்ட். ஓகே, எஸ், கொஞ்சம் மட்டும் சம் த மினரல்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், எங்கே வித் எக்ஸ்சேஞ்ச் வித் த சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் டிரான்ஸ்போர்ட், வித் த சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓகேயாம்மா? ஸோ phloem transport. Next we see the phloem transport. Phloem transport ma, the food synthesized by the leaves. Food is synthesized by the leaves. Okay, food is synthesized by leaves and transport by that phloem. Okay, transport by the phloem. It either it is requirement or stored to that area. Okay ma, that phloem tissue is composed of sieve tubes. Phloem tissue is composed of sieve tubes, so which have sieve plates. And the sieve tubes la enna irukuna, sieve plates irukku. Okay, phloem first food வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த phloem ஆனது என்ன செய்யும், sieve tubes made up of sieve tubes and which have sieve plates. அதில் தான் என்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குன்னா, sieve tubes இருக்கும், sieve plates இருக்கும். Then the cytoplasmic strands that is pass through the pores in sieve plates. Okay amma, it is the cytoplasmic and the sieve tubes வழியா அந்த ஃபுட் ஆனது அந்த சைட்டோபிளாஸ் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதன் மூலமாக என்ன செய்யுது, டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. ஓகே அம்மா, டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு that phloem is transport that food. Phloem transport the food, that is sucrose. Okay, from a source to a sink. From a source. So source means what? That part of a plant that synthesize the food. அதான் என்னது, ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளேஸு. ஓகே ஆமா, அதான் என்ன சொல்கிறது, சோர்ஸ். தட் இஸ் சோர்ஸ், தட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் த plant. Okay, then synthesize that food, that is example leaf. அந்த லீஃபில் தான் என்ன செய்யுது, ஃபுட் ஆனது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. Then the sink is the part of needs or stores the food. சிங்க்குன்னு நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், part of that part that needs or stores the food. ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம். ஓகேயாம்மா? எஸ், அந்த ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ணும், அந்த அதனுடைய தேவையை பொறுத்தும் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸ்க்கு தான் பேர் சிங்க். ஓகேயாம்மா? பட் தட் சோர்ஸ் சிங்க் மே பி ரிவர்ஸ்டு. ஆனால் சோர்ஸும் சிங்கும் எப்படி இருக்கும், மே பி ரிவர்ஸ்டு. ஓகேயா? தென் so this reversed depending upon the season or plant's need. Okay, season or plants need எதை பொறுத்து, அதனுடைய சீசனை பொறுத்தோ தேவையை பொறுத்தோ அது என்ன செய்யலாம், வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகலாம், வேரியேஷன் ஆகலாம். ஓகேயாம்மா? அது வந்து என்ன செய்யலாம், வேரியேஷன் ஆகலாம். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் we see that source and sink relationship. Source and sink relationship is variable. அப்பப்போ என்ன செய்யும், மாறுபடக்கூடியது ரிலேஷன்ஷிப். இந்த ரெண்டும், சோர்ஸுக்கும் சிங்குக்கும். ஏன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அது தேவையான அளவு எப்படி ப்ரிப்பேர்னாலும் பண்ணலாம். இது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடியது, ரெண்டு என்ன செய்யலாம், இட் வில் பி சேஞ்சபிள். ஓகேயாம்மா? எஸ், ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பானது இட் மே பி டிஃப்ரெண்ட், வேரியபிள். ஓகேயா? தென் நெக்ஸ்ட் வி see that the direction of movement in phloem. ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் இன் phloem எப்படி இருக்கும், அப்வர்ட் டைரக்ஷனாக இருக்கலாம் அண்டு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனாக இருக்கலாம். ஓகேயா?
அதாவது ஃப்ளோயம் அந்த லீஃபு ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியது. ஃப்ளோயம் ஆனது அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும். டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அப்வர்ட் டைரெக்ஷன்லையும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், டவுன்வேர்டு பிளான்ட்டுக்கு கீழேயும் என்ன செய்யலாம், சம்டைம்ஸ் ரூட்ஸில் கூட என்ன செய்யலாம், ஃபுட்டானது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம். ஓகேயா? இப்போ நிறையா கிழங்குலலாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கே தான் இருக்கும், ரூட்டில் தான். இப்போ இந்த மரவள்ளி கிழங்கு சொல்லலாம், சீனி கிழங்கு, அந்த மாதிரி இதெல்லாமே எங்கே கேரட், அதே போல் பீட்ரூட்டு, ரேடிஷ், லைக் தட் ஆல் திஸ் இதெல்லாமே வந்து என்னது, ரூட் மாடிஃபிகேஷன். அப்போ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அப்போ டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷன்லையும் மூவ் ஆகும். ஓகேயா? அப்போ திஸ் இஸ் கால்டு பை டைரெக்ஷனல். இதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர், பை டைரெக்ஷனல். ஓகே. ஸோ தென் இன் கான்ட்ராஸ்ட் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கும். எப்படி, தட் மூமெண்ட் இஸ் எதுக்கு, சைலம் மூமெண்ட் இஸ் அ யூனி டைரெக்ஷனல் மூமெண்ட். ஒன்லி ரூட் ஒன்லி அப்சார்ப் தட் வாட்டர் இன் தட் upward direction, only in the upward direction. Okay amma? Yes. Next